আজি ৰাতিপুৱা মই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল পোষ্টটো পাইছোঁ। এই পোষ্টত এটা ব্ৰিটিছ চিটিজেন এমা আছে। এইগৰাকী ছোৱালীজন আছে, এইটো এটা কমপ্লেইণ্ট কৰিছে এইটো ৰীলত কি 8th of ডিচেম্বৰত যেতিয়া আমাৰ পোষ্ট মেলনৰ কনচাৰ্ট হৈছে, এই কনচাৰ্ট মাজত তাৰ লগত মতলব হাৰাশাস্তি হৈছে, হেৰাছমেণ্ট পাইছে। এই বস্তু লৈ মই এটা আমাৰ জন আছে এইটো প্ৰচিজাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰি আছোঁ कि 8 ডিচেম্বৰত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যাত পুলিচ অফিচাৰ আৰু ষ্টাফ আছিলে। লগতে বুক মাই শ্ব' লাইভৰ যোন সিকিউৰিটি আছিলে তাৰ সিকিউৰিটি তাতে উপস্থিত আছিলে। যেতিয়া আমি এই বস্তুৰ যাচ কৰিলোঁ, এই যাচ কৰাৰ পিছত আমি পাইছোঁ কি এটাই কমপ্লেইণ্ট আমাৰ পুলিচৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই, এদিনা লজ কৰা নাই। তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে আমি একো কমপ্লেইণ্ট পোৱা নাই। বুক মাই শ্ব' লগত যেতিয়া আমি এইটো কথা পাতিলোঁ, they also have not got any complaint. তেখেতৰ লগতে বুক মাই শ্ব' লগতে একো কমপ্লেইণ্ট নাই। আমাৰ তাতে যি প্লানিং আমি কৰিছিলোঁ, এইটো প্লানিং মতে প্ৰত্যেক জেগাত কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায়, কমপ্লেইণ্ট হৈ যায়, এইটো ৰেজ কৰাৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম বনাইছে। ইভন বুক মাই শ্ব'ৰ যোন লেডিজ টয়লেট আছে তাতেই এটা ডাইৰেকশ্যন চিপকা আছিলে, লগা আছিলে কি কেনেকৈ আপোনাৰ আगर প্ৰব্লেম পায় তো কমপ্লেইণ্ট কেনেকৈ ৰেজ কৰিব পাৰে। তো যথেষ্ট হিচাপে प्रत्येक जगत এনেকে सूचना आसले, जाननी आसले, परंतु आमी एको कम्प्लेंट पोৱা নাই। আজি जी पोस्ट देखिছিলোঁ, এই पोस्टत देखा पिछत मैं ए ছোৱালীগৰাকী দুটাই জন আছে, এমা এণ্ড আমিনা, দুটাৰে টুইটাৰ হেণ্ডেলত গৈ তাকে এটা মেছেজ কৰিলোঁ কি ইফ দে হেভ এনি ইছ্যু, কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তো এইটো মোকতো দিয়ক। এতিয়ালৈকে 2 ঘণ্টামান হৈ গ'ল, মই এতিয়ালৈকে ৰিপ্লাইটো পোৱা নাই। তো এই বস্তু লৈ মই এইটোই ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰি আছোঁ আৰু আপোনাৰ যোগেদি আপোনাৰ মাধ্যমে মই এইটো ক'ব বিচাৰি আছোঁ কি ইফ দে হেভ এনি প্ৰব্লেম, ইফ তেখেতে এনে প্ৰব্লেম আছে তো মোৰ নম্বৰ আছে 6269000535, জইণ্ট CP গুৱাহাটী। মই পুনৰ ৰিপিট কৰি দিম, 626026900535। তো এইটো নম্বৰত এইটো হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে, ফোন কৰিব পাৰে और আমাকে জনাব পাৰে কি কি কমপ্লেইণ্ট আছে। এজ এ আসাম পুলিচ অফিচাৰ এণ্ড আমাৰ আসাম পুলিচৰ গোটেই আমাৰ জন আছে, হাইয়েষ্ট প্ৰায়ৰিটি আমি উইমেন সেফটি কাৰণে দিওঁ। আৰু আমাৰ গেষ্ট হিচাপে জনে আহিছে, আगर কিবা হাৰাশাস্তি পাইছে, কিবা এনেকৈ হাৰাছমেণ্ট পাইছে, আমি প্ৰত্যেক সময়তে সাজু হৈ আছোঁ তাৰ এইটো কমপ্লেইণ্ট ওপৰত একশ্যন ল'বৰ কাৰণে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। So if you can please kindly brief in English about this entire incident rising out of the post Malone concern where this lady from UK has alleged that she was harassed in the field. Yeah. So this post Malone concern happened on 8th of December in the night time, and what we have found out that today we have found out a real Instagram post where this lady Emma is complaining about harassment during the post Malone show by some of the group of men. But when we checked out, there is no complaint registered with the police till now, and we have not found out any complaint with the Book My Show help desk and other things. So we could not ascertain when and where it had happened. But after talking to officers, we could find out that our ADCP was there on the duty. He was supervising the duty deployment. He could interact these two girls, and it was around 11 in the night, but these girls did not report anything to him. So we have this prima facie first person talk to these victims, and now we are open for any kind of such complaint. Even I have messaged both of the ladies on their Instagram WhatsApp Instagram ID as a DM, and ask them if they have any complaint, whether they have lodged any complaint, if they have any photos and video they can share with us. As a Assam police, we provide highest priority to the security of the women and other citizens, and as our guest to Assam, we are open for all kind of suggestions. If they have any complaint, they can immediately raise with us, and we will take necessary action and strict action. Is the Assam police also trying about taking any promoto cognizance, because the video is there on social media? No, but we need to get the we are taking cognizance. That's why we are calling these girls out
and that's why we are trying to ascertain the facts, because in that video it's not clear ki who the main culprits are. So we need the victim's account to ascertain this thing and go ahead with that. Sir, এতিয়ালৈকে যিখিনি আছিলে কি ঘটনাত জড়িত আছিল ল'ৰা কেইজন তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিছে নেকি বা তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা नहीं एटू जोन आमी वीडियो पाइसु ए वीडियो तो आसे मतलब कि इट्स काइंड ऑफ रील काइंड ऑफ वीडियो आसे ताते लड़ा कौन होय या कौन मानु आसिले जोने हाराहास्ती दिसे एटू तो वीडियो आमी देखबो पोआ नहीं. ऑब्वियसली देर इज अ क्राउड মাজত एटू आसे परंतु ताते कोने करिसे एटू तो आइडेंटिफाई करिबो লাগিব. নিজে ববিয়া ব্যৱস্থা এটুই কৰি আছো কি আমি নিজে ববিয়াকে কল কৰি আছো, আমি ডিএমত মেসেজে দিছো कि reach out to us, whatever videos and complaints you have, you give it to us, we will investigate the matter. আৰু এটা অভিযোগ আছিল যে যুৱতীসকলক তেওঁলোকৰ কসমেটিক সামগ্ৰীখিনি নিবলৈ দিয়া নাছিল কিন্তু যুৱকসকলে সিগাৰেটৰ This is book my shows arrangement. We don't not interfere with what they allow and they don't allow. Whatever they have conveyed to the audience must adhere to that. That is not the police's work. এতিয়া হিন্দীত ক'ব লাগে নেকি? চলি যাব. আচ্ছা স্যার এডিসিপিএল কথা পাতিছিলে চলিছিল লগত এইটো আকৌ আচ্ছা অসমীয়াত এটা এডিচিপিৰ কথা মই কৈ দিওঁ কি অন দ্য সেম নাইট এডিচিপি ইষ্ট হি ৱাজ ছুপাৰভাইজিং দি পুলিচ ডিউটি এণ্ড এই পুলিচ ডিউটি ছুপাৰভাইজ কৰাৰ সময়তে তেখেতে এই যুৱতীগৰাকীক লগ পাইছিলে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ লগত এইটো কথাই পাতিছিলে এজ হি কুড আচাৰ্টেইন এইটো চাব পাৰিছিলে কি এইটো ফৰেন নেশ্যনেল হয়, এইকাৰণে সুধিছিলে কি আপুনি কেনেকৈ এনজয় কৰি আছে, কিবা এনেকৈ প্ৰব্লেম আছে নেকি. পৰন্তু এই সময়তে এইটো 11টামান বজাত আছিলে, তেতিয়া এই যুৱতীগৰাকী একো কথা কোৱা নাই এণ্ড এইটো একো বস্তু কি আমাৰ লগত কিবা হাৰাশাস্তি হৈছে, হেৰাছমেণ্ট আমি পাইছোঁ, এইটো আমাকে কোৱা নাই. তাৰ পিছতে এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত কমপ্লেইণ্ট অহা নাই. পৰন্তু এতিয়া আगर কিবা কমপ্লেইণ্ট আছে এনেকৈ কিবা আছে এইটো আমি কাৰণে এইটো আপোনাৰ লগত আউটৰিচ কৰি আছোঁ, আপুনি আমাৰ লগত আহক এণ্ড আই হেভ গিভন মাই নম্বৰ, মই নম্বৰটো দি দিছোঁ, এই নম্বৰৰ ওপৰত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে.